Cryptography. What is cryptography? Well, we're going to talk about it. This is definitely on the CISSP. It's on every exam. It's in cybersecurity. But this is amazing because this goes back to the days of Egypt, to the days of the Bible, Spartan Rome, Greece, history. What this is? This is a video from a guy named Information Security Sunil. He's an Indian. Teaches. Only 7 people have watched this video. 32 people have watched it. 7 have subscribed. Unfortunately, he made a terrible mistake in that he made a great video with a whole bunch of individuals on a Microsoft Teams video on the 28th of August 2023. We're in 2025, so it's 2 years old. But it's pretty good. And so unfortunately, we can't save it to my list of videos. So in order for me to put it on my videos, I'm going to actually copy it, save it, and no one's gonna, it'll take a while for it to figure it out, but it's for me to pass the exam. It's for me not only just to pass, but to transform into an individual who knows military secrets. This goes back to war. So we're gonna learn about ancient methods, Hebrew cryptography, Roman, Spartans. We're going to talk about World War I, World War II, how that was huge in those two wars. I didn't know. The types of encryption, symmetric, versus asymmetric, different lengths, pins, mobile patterns, passwords, technical specs, bit rates of different encryption, 128, 256, 512, 1024 bits, the algorithm, and the key. Okay, and this goes to everything today. We have algorithms all day. Advanced concepts, blockchain, and Bitcoin. Didn't think about how that applies, but it does. I'm not into Bitcoin, but now I see why this is important. Key spaces. Then we get into my world, security features, confidentiality, integrity, authentication, authorization, non-repudiation, the 5 pillars of a secure system. That's right, 5. CIA and CIAA, really, if you do about it, confidentiality, integrity, authentication, and authorization. Now, we also have another word called the CIA triad, which deals with C for confidentiality, I for integrity, and A for availability. So this is another CIA acronym, but this one's for security too. They both are security acronyms. Then we get into special cases. I don't know about those. Then stenography, then ciphered salting techniques, file encryption, and then we're going to talk about symmetric encryption with 8 people. How would you generate a separate key for each 2 people or not? Well, in symmetric, it's really supposed to be a private key and a public key, or the same key. There's no private and public in symmetric. In asymmetric, there's a private and public key. So if you got 8 people and you're trying to talk to 8 people, I would think you just need 1 key. But we're going to find out about that from this Indians video. And let's be real, the Indians are the ones that they have no life, and they spend billions of hours in that country doing IT, whereas our Africans don't, our Chinese do, Europeans do, and here in America, those that were raised in it, those who fell into it by accident, like myself, we're learning from the back end. So I'm going to turn on my video, and then I'm going to mute myself, and then I'm going to put a timer. This is an hour and 19 minutes, and we can slow it down later on by playing it on our computer. So we'll speed this up, depending on the speed, and we will move it to about an hour and 1.5 on the playback speed. Our brain is very able to learn this, and we put it back, we can watch it over and over again. Also, we'll be able to see it as well because we can pause the video as well. So, time is now. We're going to set a timer that this will finish in approximately, go over here to my timer, and we're going to stop recording automatically in approximately
basically 25 minutes, and this will set it off. It'll stop and that, and when it's finished recording, we will exit the program. Boom. All right, it is started. Here we go. Let's go. Super. I'm recording the class now. So, we have discussed about the cryptography, right? ఎవరైనా అర్థం చేసిన అంటే మొత్తం పాట అంతా అవ్వట్లేదు ఇంకా వీఆర్ ఇనిషియల్ బేసిక్స్ నుంచి చెప్పాను. సరే, క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే అసలు ఏంటి మా బేసిక్ వెళ్దామండి. ఈ క్రిప్టోలో మీరు ఎప్పుడైనా వినుంటే దిర్ ఇస్ ఆల్సో కాల్ చేయలేదా? ఓకే, క్రిప్టోగ్రఫీ. సో క్రిప్టోగ్రఫీ అన్నప్పుడు ఏంటంటే, సో బిఫోర్ ద క్రిప్టోగ్రఫీ చెప్పే ముందు ఏంటంటే లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద హిస్టరీ అన్నమాట. ఫస్ట్ హిస్టరీ చదువుకుందాం. మీరు ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిరమిడ్స్ని చూస్తే దే హ్యావ్ సమ్ డిజైన్. జస్ట్ మాట్లాడుతుంటే ఇంకా మాట్లాడాలంటే సార్ ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఇట్ వాస్ సంథింగ్ అరౌండ్ 2000 BC నుంచి మనకి క్రిప్టోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్ వాడుతున్నారు. ఇనిషియల్గా ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి దే నాట్ యూజింగ్ ఫర్ కమ్యూనికేటింగ్ అండి, దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒకరి గురించి పెద్ద ఎస్ఏ రాయాలి, ఎస్ఏ రాసే కంటే నేను షార్ట్ హ్యాండ్లోనే సింపుల్గా కొన్ని అంటే ఇది జరిగింది, ఈ యోగంలో జరిగింది, దిస్ ఇస్ ద థింగ్ హీ బికమ్ ద రాజు, హీ బికమ్ ద కింగ్ అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక లైఫ్ స్టోరీ అనుకుంటుంది. ఒక లైఫ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎ కింగ్ని మొత్తం అంతా ఒక దాంట్లో భద్రపరుస్తాను నాన్న. ఓకేనా, సో ఆ భద్రపరిచే దాన్ని ప్రీవియస్గా మన దీని అంటే హీరో గ్రాఫిక్స్ అండి. ఇది రాసుకుంటారు ఫస్ట్ హై కదా, HIERO. ఓకే, సో ఇనిషియల్ ఇది వాడేవారండి హీరో గ్రాఫిక్స్. ఇప్పుడు ఇంకా మీకు తెలియాలి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఎంతమంది అండి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యారు? నాకు తెలిసి ఉన్నప్పుడు ఒక 10 మందిలో అట్లీస్ట్ ఎవడో ఒకడు ఒక 6 మెంబర్స్ అని గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యారా? అయి ఉంటాం. దేర్ ఈస్ అ వర్డ్ సెక్యూరిటీ విచ్ వాస్ బీన్ స్పెల్డ్ as HVX ఓకే, అది తప్పు ఉండొచ్చు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. దేర్ ఇస్ అ వర్డ్ విచ్ వాస్ బీన్ స్పెల్డ్ as సెక్యూరిటీ వర్డ్ వాస్ బీన్ స్పెల్డ్ as HVXFITBG. వాట్ డస్ XRHYNK says or what does the Sunil spells? ఈ వర్డ్ని మీరు ఎలా స్పెల్ చేస్తారు? మీకు వచ్చిందండి? రైట్ సార్, ఇది ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్డ్ మారుస్తుంది ఇలా వస్తుంది అంటున్నానంటే, సో బిఫోర్ దీనికంటే ఏంటంటే సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్రిప్టోగ్రఫీ ఫంక్షన్ అన్న. ఏంటో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ క్రిప్టోగ్రఫీ ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ క్రిప్టోగ్రఫీ ఫంక్షన్లు ఏంటంటే ఎక్కువ వాడేది అంటే మా ఒక బేసిక్ ఒకప్పుడు హెబ్రియో క్రిప్టోగ్రాఫిక్ అన్న. ఓకేనా, ఒకప్పుడు హెబ్రియో క్రిప్టోగ్రాఫిక్ వాడేవారు. సింపుల్ అంటే దీని ఎలాంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ABCDEFGHIJK ఓకే ఇలా ఉందనుకోండి. ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ ఫంక్షన్లో ఓకేనా మనం చెప్పుకుంటాం సార్. ఈ హెబ్రియో క్రిప్టోగ్రాఫిక్స్లోని ఓకే ఈ క్రిప్టోగ్రఫీకి ఏం చేశారంటే ఏదైతే వర్డ్ రాసావో దాన్ని తిరగేసి మనం రాసేవారండి. ఓకేనా, తిరగేసి రాసేవారు. ఇప్పుడైతే మనం చదువుకోవడం ఎక్కువైపోయాము. ఒకప్పుడు చదువుకోవడం ఎంతమంది ఉండేవారండి? చదువుకున్న అంతలోగా మళ్ళీ ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు నేను ఒక లవ్ లెటర్ రాశాను ఒక అమ్మాయికి అనుకోండి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అటుపక్కలు అంటే మధ్యలో ఎవరైనా నాన్న చదివేస్తే ఇబ్బంది పడచ్చు. అదే నేను ఈ తిరగేసి రాశాను అనుకోండి, ముందు ఆ బాబు చదువుకునే పక్కన పెట్టాలి, చదువుకున్న తర్వాత దీనికి ఇలా కూడా రాయొచ్చు అని అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది. రైట్? ఓకే సార్, ఇక్కడ ఏంటి అంటున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకుంటున్నాను, ద వర్డ్ సెక్యూరిటీ విల్ బి స్పెల్డ్ as XVHFITBG అని చెప్పేసి. అదే ఇంకో వర్డ్ అంటే దీన్ని వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ సైఫర్ అన్న. ఏంటన్నా సబ్స్టిట్యూషన్ సైఫర్. ఎందుకు సబ్స్టిట్యూషన్ అంటున్నానంటే దీనికి కొన్ని వర్డ్స్ తేడా పెడుతున్నాను అంతేనా. ఎన్ని వర్డ్స్ తేడా పెట్టాను తెలియదు కానీ అట్లీస్ట్ ఒక 3 వర్డ్స్ కానీ ఒక 4 వర్డ్స్ మనం ఒక డిఫరెన్స్లో పెట్టి ఆర్ మైనస్లో పెట్టి నేను మిగతా పదం అంతా రాశాను. సో ఏదైతే ఓన్లీ 1 నంబర్ యూజ్ చేసుకుని డేటాని నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను దాన్ని వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూషన్ సైఫర్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అండి ఇక్కడ? ఓకే, ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ సైఫర్ని వి ఆల్సో కాల్ దట్ వన్ యాజ్ ఏ మోనో ఆల్ఫాబెటిక్ నాన్న. అంటే ఒకటి ఓకే మోనో ఆల్ఫాబెటిక్ అంటే ఏంటి అంటే ఓన్లీ 1 ఆల్ఫాబెట్ సార్. ఓన్లీ 1 ఆల్ఫాబెట్ అంటే ఓన్లీ ఒక నంబర్స్ యూస్ చేసుకొని మాత్రమే 1 ఆల్ఫాబెటిక్ యూస్ చేసుకుని అంటే ఒక్కొక్క ఆల్ఫాబెట్ ఒక్కొక్కటి యూస్ చేసుకొని చేసేదాన్ని మోనో ఆల్ఫాబెటిక్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వి ఆల్సో హ్యావ్ ది పాలీ ఆల్ఫాబెటిక్ నాన్న. ఈ పోలో ఆల్ఫాబెటిక్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ పోలో ఆల్ఫాబెటిక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యూస్ ది మల్టిపుల్. సార్ కరెక్ట్గా వినండి, ఇది బేసిక్స్ చెప్తున్నా, ఈ ప్రతిది ఇంటర్లింక్, అందుకే ఫస్ట్ నేను బేసిక్ నుంచి చెప్పుకొని వెళ్తున్నా. ఓకేనా, సో ఇట్ యూస్ ది మోనో ఆల్ఫాబెటిక్. సార్ ఇప్పుడు నుంచి అడుగుతాను, వాట్ ఈస్ మెన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ సైఫర్?
సబ్స్టిట్యూషన్ సైపర్ అంటే ఏం చేస్తుందండి? ఓకే, నేను చెప్తాను చూడండి. నేను అంటున్నాను చూడండి సార్, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి. వి ఆల్వేస్ యూస్ సబ్స్టిట్యూషన్ సైపో or okay, we always use the substitution cypher in all our cryptography functionalities or cryptography algorithms. ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ సైపర్ అంటే ఏంటి అంటే ఓన్లీ వన్ ఆల్ఫాబెటిక్ యూస్ చేసుకొని, ఓకేనా, ఇలాగా వన్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఈ యూజ్ ఫర్ ఈచ్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ సైపర్. నా ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ సైపర్ మీద? అంటే ఒరిజినల్ వర్డ్ బలేస్తో ఇంకేదో వర్డ్ పెట్టి మనం పెడతాం, అంతేనా? అంతేనమ్మా. మీరందరూ 300 యోధులు మూవీ చూసారా? చూడలేదా? సారీ వేసాం మరి, అది స్పార్టన్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సంథింగ్ అండి. ఒకప్పుడు 300 BC స్పార్టన్స్ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ టెక్నిక్. ఓకే, షూర్ అండి. ఇక్కడ చదువుతున్నా. ఈ స్పార్టన్స్ అన్న మనకు చూసారా, దే ఆల్సో ట్రై టు కమ్యూనికేట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే బై యూజింగ్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్రిప్టోగ్రఫీ టెక్నిక్స్. ఎలా యూస్ చేసేవారు అంటే వాళ్ళు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంతా ఒక లాంగ్ వైట్ పేపర్ మీద రాసేవారు. కనబడుతుంది కదా. సో దిస్ కాల్ ది స్టైల్ టైల్, వాట్ వి కాల్ అంటే ద సీట్ ఆఫ్ పైప్రెస్ అంటారండి, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ as ది స్టైల్ టైల్ సైపర్ రాస్తాంట. ఈ స్పార్టన్స్ అండి, ఈ స్పార్టన్స్ కూడా దే ఆల్సో యూజింగ్ ది సైపర్ కాల్. ఓకే, ఇది వాడేవారు. అసలు ఎలా వాడేవారు అని చెప్తాను చూడండి. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక డేట్, వాళ్ళు అనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక రౌండ్, ఒక ఏమంటారు, పేరు గుర్తురాట్లేదు కదా, దీని ఒక స్టిక్ అంటాను, స్టిక్. ఓకే, దీని ఒక స్టాఫ్ అనుకో, ఓకే, ఒక స్టిక్ అనుకున్నాను. ఒక స్టిక్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పెట్టి, ఇప్పుడు నువ్వు ఒకలా మాట్లాడతావు, నేను ఒకలా మాట్లాడతావు, అవునా? సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వీళ్ళకి ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ ఏంటంటే దే నో హౌ టు రోల్ ఇట్ అండ్ దే నో హౌ టు రీరోల్ ఇట్ నాన్న. సో ఎంత రోల్ చేసి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం రాసి, అంటే ఎవరికి, వాళ్ళ అటువైపు ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంతా ఎలా షేర్ చేయాలని చెప్పేసి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రాసి అండ్ అగైన్ రీరోల్ చేసి పంపించేస్తారా. ఈ టెక్నిక్తో రోల్ చేస్తేనే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కనబడుతుంది. ఒక టెక్నిక్ యూస్ చేయకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది అంటే వాడు ఏం చేయగలండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ KU ఇక్కడ ఏదో ఉందా, జస్ట్ అన్న ఏదో సమ్ నేమ్ వాజ్ స్పెల్లింగ్ అన్న, ఇది కాకుండా వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అది ఎందుకని యూస్ చేసుకోగలండి? సో అంటే అర్థం చేసుకోండి, అంటే ఈ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ కంట్రోల్స్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఇప్పటి నుంచి ఉందని చెప్పేసి, రైట్? సో మీ అందరూ బాగా నేర్చుకోవాల్సిన అంటే మీ అందరికీ రోమ్ గురించి బాగా తెలుసు కదా, అండ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద మూవీ కాల్డ్ కాస్పర్ సీజర్. ఈ మూవీ చూసి ఉండొచ్చు ప్రతి ఒక్కరు. ఈ మూవీ అంతా చూసారండి? 95% మా తమ్ముడు చూపించాను నాకు, మా తమ్ముడు ఇలా చదివాడు కదా. సరే అండి, నా స్టిల్ 40 to 50% అనమాట మనం యూస్ చేసే ఇప్పుడు కరెంట్ రెగ్యులర్గా మనం యూస్ చేసే ఒక క్రిప్టోగ్రాఫిక్ కంట్రోల్స్ కాన్సెప్ట్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది సీజర్ కాన్సెప్ట్స్. ఇప్పటికీ వి ఆల్వేస్ కాల్ అండి ఏంటండి సిఏఈ ఓకే, క్యాసర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్న, సరేనా? ఐమ్ నాట్ స్పెల్లింగ్ ఇట్ అన్న. సో స్టిల్ ఇప్పటికి 30 to 40% ఆఫ్ మన కరెంట్ యూస్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ కంట్రోల్స్ మొత్తం వీఆర్ యూజింగ్ కాల్ క్యాసర్ కాన్సెప్ట్ అన్న. సో సింపుల్ అండి. ఈ క్యాన్సర్ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మీ అందరూ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ రాసిన చూసుండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన ఇన్ఫర్మేషన్ రా, ఇది నా ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించేటప్పుడు ఒక 3 అక్షరాలు నేను ఫార్వర్డ్ చేశాను అనుకోరా, ఏంటన్నా ఒక 3 అక్షరాలు ఫార్వర్డ్ చేశాను అనుకో, ఏమవుతుంది అప్పుడు? మొత్తం మారిపోతుంది. అంటే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ రాసామో దాన్ని వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ ఎ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. ఏంటన్నా దాన్ని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అంటాను. ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక చెప్తాను, ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం మోడిఫై చేశానో, ఓకేనా, వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ ఎ సైపర్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ అర్థం చేయాలి, అందుకని నేను డౌట్స్ ఉన్నాయా నాన్న? ఇక్కడ ఇది జూలియర్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ 3 పొజిషన్స్ నాన్న, ఎక్కువ మార్చట్లా, ఓన్లీ 3 పొజిషన్స్ యూజ్ చేసుకొని. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నాన్న, సరేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తీసుకుంటాను, ఐ నీడ్ క్యాష్, ఓకేనా, ఇది ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇది నా థర్డ్ పార్టీకి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసినప్పుడు ఎల్ స్పేస్ క్యూ, ఓకే, ఇది మీద ఇలా పెట్టి మెసేజ్ ఎవరికైనా ఫార్వర్డ్ చేశాను అనుకోండి, అటువైపు నా ఇన్ఫర్మేషన్ వాడు చేయగలరా? ఓకేనా?
మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ రా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉందో వీ కాల్ దట్ ప్లేన్ టెక్స్ట్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ వీఆర్ యూజింగ్? ఐదర్ బై యూజింగ్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ సైఫర్ యూస్ చేసుకొని ఒక క్యారెక్టర్ యూస్ చేసుకొని మనం ఫార్వర్డ్ చేసిన, ఆర్ జూలియస్ క్యాజర్ ఒక టెక్నిక్ యూస్ చేసుకొని ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం మోడిఫికేషన్ చేసే దాన్ని సైఫర్ టెక్స్ట్ అంటాను. బట్ ఓకేనా సరే, దీని తర్వాత డ్యూరింగ్ ది 16th century అండి, వాడి పేరు ఏదో పనికొండదు అండి, ఒక నిమిషం, ఫ్రాన్స్ వాడు బ్లయాసియా, ఒక పేరు గుర్తురాట్లేదండి. 16th centuryలో వాడి కాల్ ద యూజింగ్ ది టెక్నిక్ అండి. అది ఏం వాడేవాడు అంటే ఈ యొక్క సైపర్ టెక్స్ట్ అంటే మన ఈ యొక్క క్యాన్సర్ టెక్నిక్ని యూజ్ చేసేవారండి. ఓకేనా, సారీ ఓకే, వీళ్ళు ఏం చేసేవారంటే వీళ్ళు క్యాన్సర్ ఒక సైపర్ని యూజ్ చేసేవారా అంటే ఆ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకొని, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే దే నాట్ ఓన్లీ యూజింగ్ ది మోనో ఆల్ఫాబెటిక్ అండి, దర్ యూజింగ్ ది పోలో ఆల్ఫాబెటిక్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. 16th centuryలో ఫ్రాన్స్ ఒక రాజు, ఒక నాకు తెలిసి హెన్రీ 3 హెన్రీ 5 అనుకుంటాను సార్, హెన్రీ 3 ఆర్ హెన్రీ 5 సంథింగ్ హోమ్ ఇది. వాడు ఏం చేసాడు అంటే హీ యూజ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యాజర్ సైఫర్ రా. బట్ ఇక్కడ ఏం చేసాడు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందన్న, ఏది ఓకే, సునీల్ ఈజ్ ఆన్ ద గో, ఓకే, ఇది నా ఇన్ఫర్మేషన్ రా. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేసాడు అంటే నాన్న ఈ పేరుకి, సునీల్ అనే పేరుకి 3 క్యారెక్టర్స్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేవాడు, అంటే 3 క్యారెక్టర్స్ సారీ 3 పొజిషన్స్ ఫార్వర్డ్, అండ్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ దానికి 3 పొజిషన్స్ బ్యాక్వర్డ్, అట్ ద సేమ్ టైం థర్డ్ దానికి అంటే వాళ్ళ టెక్నిక్స్ అనుకుంటానండి, 2 ఫార్వర్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2 బ్యాక్వర్డ్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4 ఫార్వర్డ్ 4 బ్యాక్వర్డ్. ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల పొరపాటుగా ఒక్కదాన్ని గెస్ట్ చేసిన మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ గెస్ట్ చేయడం టైం పడుతుందా లేదా వాడికి? రైట్. ఇంకా నిన్న క్లాస్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను సార్, వరల్డ్ వార్ 1 అండ్ వరల్డ్ వార్ 2లో ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ అనేది ఇస్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ అన్న. ఎంత క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేసింది అంటే మీరు ఎవరైనా గూగుల్ చేయండి సార్, ఓకే ఫైన్ సార్, దేర్ ఈస్ ఏ మిషన్ కాల్ ఎంగిమా ఇంజిన్స్ అంటారు సార్. ఓకేనా, ఎంగిమా ఇంజిన్స్ అన్న, ఎస్. సో ఈ ఎంగిమా ఇంజిన్స్ అని వచ్చేసి విచ్ వాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై జర్మనీ. సార్ ఈ వరల్డ్ వార్ 2లోని ఎంగిమా ఇంజిన్స్ విచ్ వాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై జర్మనీ. ఇక్కడ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం వీ హ్యావ్ బిన్ యూజింగ్ మాన్యువల్గా, ఒక మనిషి కూర్చొని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాడు ఏం చేసేవాడు, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బయట తీసుకొచ్చేవాడు, అంతేనండి, అదేగా చెప్పాను. బట్ ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే అందరూ కొద్దిగా కామ్గా ఉన్నారు. ఓకే, ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది? బేసిక్స్లో ఉన్నాం కదా, ఇంకా లోపలికి వెళ్ళలేదు మనం. సరే ఓపెన్ చేస్తాను అన్న. నాకు ఇక్కడ సింపుల్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకట్రా, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ సైఫర్ రా. సరే, ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ సైఫర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ యూజ్ ది మోనోగ్రాఫిక్స్ అన్న, మోనో ఆల్ఫాబెటిక్. సరేనా? సో ఈ మోనో ఆల్ఫాబెటిక్ అంటే ఓన్లీ 1 ఆల్ఫాబెటిక్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటుంది, అదేనా? ఓన్లీ 1 ఆల్ఫాబెటిక్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంక్రిప్ట్ చేస్తుందిరా. సరే, సో ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ సైఫర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ ఆల్సో హ్యావ్ ది పాలీ అండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి చూపిస్తాను, మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. పాలీ ఆల్ఫాబెటిక్స్ రా, ఫాలో ఆల్ఫాబెటిక్ సైఫర్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యూస్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ రా, విన్నానా? ఇట్ యూస్ మల్టిపుల్ ఆల్ఫాబెటిక్స్. ఎలాగంటే గో విత్ ఎగ్జాంపుల్ రా. ఇది ఇప్పుడు మన స్కూల్లో చూసినట్టు ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా? ఓకే సార్, పైన మాత్రం ABCDF GH అయితే రాస్తున్నాను, కింద కూడా ABCD రాస్తున్నాను సార్. ఏదైతే ఫస్ట్ వర్డ్ నాకు వస్తుందో అదే ఫస్ట్ వర్డ్ ఇక్కడ రాస్తాను, మీరు గుర్తుంచుకోండి సార్. ఏదైతే ఫస్ట్ వర్డ్ వస్తుందో ఆ వర్డ్ ఇక్కడ వస్తుంది సార్, ABCD నుంచి. అట్ ద సేమ్ టైం B ఉందంటే B ఉందంటే B. ఇక్కడ ఓకే అందరూ? నేను చెప్తాను, ఇది పాలీ ఆల్ఫాబెటిక్ ఒక సైఫర్ అండి. సో ఈ పాలీ ఆల్ఫాబెటిక్లో ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యూస్ మల్టిపుల్ ఆల్ఫాబెటిక్స్ అన్న. ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటి, మోనో ఆల్ఫాబెటిక్లో ఓన్లీ ఒక అక్షరాన్ని మాత్రమే మార్చి ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేస్తాడు. బట్ ఈ పోలీ ఆల్ఫాబెటిక్లో ఏం చేస్తాడు అంటే ఇట్ యూస్ ది మల్టిపుల్ ఆల్ఫాబెటిక్స్. ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా అందరికీ, రైట్? సో ఈ పోలీ ఆల్ఫాబెటిక్లో ఏంటంటే వీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ కీ. ఏముంటుందా? సరే, విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ కీ.
సరే బిఫోర్ కీ చెప్పే ముందు నేను కీస్ నుంచి మనం మాట్లాడుకున్నాం. అసలు వాట్ ఇస్ మై కీ అండి? ఇలా వెళ్దాం సరే. సరే ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను. నువ్వు ఒక లోకల్ షాప్కి వెళ్ళావు. మీ మీ ఇంటికాడ ఒక 10 మంది 20 మంది వెళ్ళి ఒకేసారి తాళాలు కొన్నాం అనుకుంటా. తాళాలు కప్పలు కొన్నాం. అందరూ ఒకటే షాప్లో కొన్నాం. అందరూ ఒకటే బ్రాండ్ కొన్నాం. సో అందరూ ఒకటే బ్రాండ్ కొన్నా ఒకటే తాళం అన్నిటికి ఓపెన్ అవుతుందా? సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పెర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్. అంతేనా? ఒకదానికి ఉన్న డిజైన్ ఒకదానికి ఉన్న పాత్ ఇంకో దానికి మారుతుంది. అవునా? అంతే కదండి. ఓకే. అది ఏంటంటే 100% కాదన్న. అట్లీస్ట్ 80% వరకు మాత్రం అన్ని తాళాలు ఒకలాగే ఉండవు. కరెక్ట్ కదండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను పాలీ ఆల్ఫాబెటిక్ సైఫర్ యూస్ చేసుకొని నేను ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేస్తానంట. ఎవరు ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు సెండ్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాండి. సో ఐ హావ్ బిన్ క్రియేటెడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ కాల్ సునీల్ ఈజ్ ఆన్ ది గో. ఇది ప్లేన్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ అర్థమైందా ప్లేన్ టెక్స్ట్? ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఎవరికైతే ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తున్నానో వాడు నేను కూర్చొని ఒక కీ జనరేట్ చేస్తాను. ఏంటి? మన ఎలాగ సెక్యూరిటీ టీమ్ కాబట్టి ఐ హావ్ బిన్ క్రియేటెడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ కాల్ సెక్యూరిటీ. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? నౌ ఐ నీడ్ ది సైఫర్ టెక్స్ట్. ఇప్పుడు సైఫర్ టెక్స్ట్ అంటే ఏం చేస్తాను? ఎస్ అండ్ ఎస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఎస్ వచ్చింది. రెండు తీసుకుంటే నాకు వచ్చిన వర్డ్ ఏంటి? కేనా? సో నా సైఫర్ టెక్స్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి? కే. నెక్స్ట్ యూ అండ్ ఈ. ఇక్కడ యూ వచ్చింది, అలా స్ట్రైట్కి వస్తే నాకు ఈ దగ్గర ఏమొచ్చింది? వై. సో నా రెండో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి వై. మూడోది ఏంటి? ఎన్ సి. ఇక్కడ ఎన్ వచ్చింది, ఇక్కడ సి ఏంటి? పి. నెక్స్ట్ ఐ యు. సి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందన్న సి వచ్చింది. సరే ఇలాగా ఒకవేళ అనొచ్చు అన్న ఒకవేళ ఇది పెద్ద ఎస్ఏ అయితే ఓన్లీ కీ సెక్యూరిటీ వచ్చింది ఎలాగాని. వన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గాట్ కంప్లీటెడ్, ఓకే మళ్ళీ చెప్తాను చూడన్న. వన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గాట్ కంప్లీటెడ్ మళ్ళీ దీన్ని ఫస్ట్ నుంచే తీసుకుంటా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 5 అక్షరాలు, ఇది 4 8. ఇప్పుడు ఆన్కి మళ్ళీ ఎస్తో స్టార్ట్ అవుతుందా? సరేనా? సో నేను ఎవరికైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించేటప్పుడు ఎలా పంపిస్తాను? మా ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ పాస్ ఇన్ వే లైక్ సివై కేసీపీవై. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదే సెక్యూరిటీకి లేకుండా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది క్రాక్ చేయగలరా? ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పక్కన సరే నేను ఈ వర్డ్ తీసుకుంటా, డిజాంగో ఎనీథింగ్ మా ఇష్టం పేరు నేను తీసుకుంటాను. సో ఇక్కడ కంపల్సరీ వీడికి ఇది అన్లాక్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? కీ కావాలి కదా. సో ఇక్కడ వాడేకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇందాక ఏం చెప్తాను? సెండర్ అండ్ రిసీవర్ యూజెస్ ది సేమ్ కీ. ఏదా సేమ్ కీ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుందండి? ఇది సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ కదండి. ఇప్పుడైతే బోత్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్ యూజ్ ద సేమ్ కీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్స్. ఎనీ క్వశ్చన్ సార్ ఇక్కడ వరకు? ఓకేనా? సరే ఇప్పుడు బిఫోర్ దట్ అండి అసలు నేను మనకు కీ అంటున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా కీ వీ హ్యావ్ 2 టైప్ ఆఫ్ కీస్ అంటున్నా. ఫస్ట్ వన్ వీ కాల్ దట్ వన్ యాజ్ ఎ సీక్రెట్ కీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ ది ప్రైవేట్ కీ అంట. అవునా? అండ్ దెన్ ఐ ఆల్వేస్ సేస్ దేర్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ కీ కాల్డ్ పబ్లిక్ కీ. సరే అసలు కీ అనేది ఎలా తయారు చేస్తాం? మీకు సెమెంటిక్ అయినా ఎసెంటిక్ అయినా నేను ఏమంటున్నాను? ఓకే మీ ల్యాప్టాప్స్ పాస్వర్డ్ గైడ్లైన్స్ పెట్టేటప్పుడు దే నీడ్ అట్లీస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ లెంత్ ఉండాలని చెప్తున్నాడు, రైట్? సేమ్ వే నువ్వు ఎప్పుడైనా ఒక పాస్వర్డ్ని అంటే ఒక ఫైల్కి పాస్వర్డ్ పెడుతున్నాం కదా, ఓకేనా? ఒక ఫైల్కి పాస్వర్డ్ పెడుతున్నాం. సో పాస్వర్డ్ పెడుతున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ స్ట్రెంత్ కదండి. అంటే లైక్ ఐల్ గో ఫర్ అనదర్ థింగ్ అన్న. నీ మొబైల్ ఉందన్న, నీ మొబైల్కి యూ బీ హ్యావింగ్ ఐదర్ బీ ఓకే వీ హ్యావ్ ఐదర్ బీ ఎ పిన్ ఆర్ విల్ గో ఫర్ ది పేరుంటే ప్యాటర్న్. ఓకేనా? ఫింగర్ ప్రింట్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్ అన్న. ఓకే పిన్ ఆర్ ప్యాటర్న్ ఇట్లా తీసుకుందాం. సో నేను ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పిన్లోకి వెళ్తానండి. ఇప్పుడు నీ మొబైల్కి ఓన్లీ 2 పాస్వర్డ్స్ పెట్టాను ఏమవుద్ది? అంటే 2 అంటే జస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ పిన్ పెట్టాను అనుకోండి. దీన్ని హ్యాక్ చేయడం ఎంత ఈజీ? వితిన్ 10 అటెంప్ట్స్లో దీన్ని పాస్వర్డ్ గెస్ చేసి పాస్వర్డ్ ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చా? అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ 2 పవర్ 1. ఓకే ఒక నిమిషం 2 పవర్ 1 రైట్. 2 పవర్ 1 అంటే ఓన్లీ 2 క్యారెక్టర్స్ పెడుతున్నాను అని చెప్తున్నాను, రైట్? దాని తర్వాత ఇప్పుడు అదే 4 పెట్టాను అనుకున్నాను. 4 అంటే మనకి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ కావాలండి? అట్లీస్ట్ 1000 అటెంప్ట్స్ కావాలి ఆ పాస్వర్డ్ గెస్ చేయాలంటే.
అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ 2 power 2 విచ్ ఇస్ 4, రైట్? సరే, ఇప్పుడు అదే నేను 6 పెట్టాను అనుకున్నాను ఆర్ 8 పెట్టాను అనుకున్నాను, అడికి ఎన్ని టైమ్స్ కావాలి అడికి ఆ పాస్వర్డ్ గెస్ చేయడానికి? ఓకే సార్, ఎందుకు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎప్పుడైనా ల్యాప్టాప్స్ కొంటున్నప్పుడైనా ఆర్ ఎనీ అప్లికేషన్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడైనా యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ నీ ల్యాప్టాప్ 32 బిట్ ఆర్ 64 బిట్ అంటాడు, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైం నీ మొబైల్లో ఫోన్పే ఆర్ వాట్సాప్లో చూస్తుంటే వాడు ఏం చెప్తాడండి, వీఆర్ 256 బిట్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటున్నాడు, అవునా? ఇప్పుడు చూడండి, అంటే ఎవరైనా కొత్త కన్వర్జేషన్స్ ఓపెన్ చేసి, నేను రీసెంట్గా ఎవరైనా నాతో కన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ చేశారంటే పైకి చూడండి సార్, వాడు ఏం చెప్తాడు, వీఆర్ యూజింగ్ ఐదర్ ఏఎస్ 256 బిట్ కానీ లేదంటే 126 బిట్ 128 సార్ 128 బిట్ చూపిస్తున్నాడు, రైట్? మిగతా వాళ్ళు ఒకసారి సరే అండి, మీరు సార్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ రెండు ఉంటారు నన్ను ఇక్కడ, ఎందుకంటే ప్రతికి ఓకే మిషన్ వచ్చేసి ఓకే వీఆర్ యూజింగ్ ఆన్ ది డిజిటల్ థింగ్ అన్న. డిజిటల్లో ప్రతి ఒక వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైనరీ. సో బైనరీ అంటే ఏమైనా వస్తుంది సార్, ఐదర్ బి 0 1s 1 1. సో దిస్ ఇస్ ద బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద నోటేషన్స్ ఆఫ్ 2 power రా, సరేనా? సరే, ఎప్పుడైనా ఒక పాస్వర్డ్ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, ఒక కీ ఇవ్వాలి అంటే ఆల్ ద కీస్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోటేషన్స్ రా, సరేనా? సో ఈ నోటేషన్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే, నువ్వు ఏదైతే పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకున్నానో ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 power పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నువ్వు లాగిన్ నువ్వు ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి చేస్తున్నావో దాన్ని ఓన్లీ 2 times మాత్రమే యాడ్ చేస్తాను అనుకోవచ్చు. బట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా అప్లికేషన్స్కి దిస్ సేస్ ఓకే దే ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ 64 బిట్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే వాడికి కంపల్సరీ 2 power 64 వేసుకుంటే ఎంత అవుతుందండి, 2000 వాడు ఓన్లీ 64 బిట్ ఎన్క్రిప్షన్ చేశాడు అంటే 2 power 64 బిట్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, నాకంటే సరే ఓకే ఇన్ని బిట్స్ పెట్టుకుంటే మనకి అంత ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాక్ చేసే విధంగా అవుతుందండి. సో నీకు ఎంత బిట్స్ నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే నీ యొక్క నువ్వు ఏదైతే మెసేజ్ నువ్వు ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నావో అంత సెక్యూర్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని అర్థం. ఇక్కడ ఓకే అందరం, ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా? సింపుల్ లాజిక్ చెప్తారా, ప్రతిసారి విల్ బీ హ్యావింగ్ ది ప్లేన్ టెక్స్ట్. సో ప్లేన్ టెక్స్ట్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ మీ ఉద్దేశంలో ఒక వర్డ్ ఫైల్ అవ్వచ్చు, ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ అవ్వచ్చు, ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ అవ్వచ్చు, ఆర్ నువ్వు పంపించే మెసేజ్ అని అవ్వచ్చు, ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా. ప్లేన్ టెక్స్ట్కి వీ డూ ది ఇంక్రిప్షన్. ముందు కాన్సెప్ట్ మనం చెప్తున్నా, వీ డూ ది ఇంక్రిప్షన్స్. ఆ ఇంక్రిప్ట్ చేసే దాన్ని ఇట్ విల్ గో ఫర్ సైపర్ టెక్స్ట్. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం ఇంక్రిప్ట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం ఇంక్రిప్ట్ చేస్తున్నామో ఇంక్రిప్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని సైపర్ టెక్స్ట్. ఈ సైపర్ టెక్స్ట్ చేసి మళ్ళీ విల్ గో ఫర్ ది డీక్రిప్షన్ విచ్ విల్ గివ్స్ ది అగైన్ ద ప్లేన్ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. గాట్ ఇట్? ఓకేనా. ఇప్పుడు మన మళ్ళీ నాకు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఈ కీస్ మాట్లాడుతున్నాం చూసారండి, ఈ కీస్ మనకు ఇన్ టుడే జనరేషన్స్లో ఈవెన్ మై కంపెనీ ఈజ్ ఆల్సో యూజింగ్ 126 బిట్ ఇంక్రిప్షన్స్ వాడుతున్నామండి. నౌ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు మైగ్రేట్ టు 256 బిట్ ఇంక్రిప్షన్స్ అన్న. బట్ ఎక్కువ మనకు వాడేది ఏంటంటే 128 256 512 అండ్ 1024 బిట్. సరే ఓకే 2 బిట్స్ అండి. ఇంకా ఎక్కువ వాడుతున్నారు పెద్ద పెద్ద కాన్ఫిడెన్షియల్ కంపెనీస్ ఉన్న పెద్ద పెద్ద బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ యూజింగ్ ది వాట్ కాల్ ఈ యొక్క ఎన్క్రిప్షన్స్ యూస్ చేస్తున్నారు నాన్న. సరే ఇప్పుడు నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది, ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చేయండి సార్. ఇప్పుడు నేను ప్రతిసారి ఒక్కోసారి వాడుతున్నాను లాగరిథమ్. ఓకే విల్ బి యూజ్ హ్యావింగ్ ద కాల్ లాగరిథమ్ అండ్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ది కాల్ కీ. అల్గోరిథం అంటే ఏంటి? సారీ ఓకే ఓకే అల్గోరిథం అంటే ఏంటి, కీ అంటే ఏంటండి? అల్గోరిథం అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పడం. కొన్ని రూల్స్ అన్న, రూల్స్ సెట్ చేస్తాం. ఓకే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ బాగా చెప్పాడు, గూగుల్ బాగా చేసాను అనుకుంటున్నాను, రాంగ్ అయితే పర్లేదు, రైట్. ఓకే సో అల్గోరిథం అనేది అంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. చెప్పండి సార్. ఓకే అదే కీ అంటే It's kind of a code. Sign of a code or a value to encrypt is called a key. సరే మీ అందరికీ బిట్ కాయిన్ గురించి తెలుసు రైట్? మీ అందరూ అట్ ద సేమ్ టైం బిట్ కాయిన్ మైనింగ్ గురించి విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఓకే అసలు
బిట్ కాయిన్ ఏంటంటే అసలు మనీయా లేకపోతే ఎందుకు అంత వాల్యూ పెరుగుతుంది అట్లకి? డిజిటల్ కరెన్సీ. ఓకే, ఫిజికల్ కరెన్సీ అన్న. బట్ ఏమైనా గవర్నమెంట్ ఏమైనా అది ఫిజికల్ కరెన్సీ కదరా? డిజిటల్ కరెన్సీ. సో ఫిజికల్ కరెన్సీ అన్నప్పుడు దీన్ని ఎవరైనా వచ్చేస్తున్నాడా, దీన్ని ఎవరైనా రెగ్యులరైజేషన్ చేస్తున్నాడా? లైక్ హౌ ద బిట్ కాయిన్ ఇస్ గోయింగ్? ఇప్పుడు డూ ఎనీవన్ నోస్ హూ ఇన్వెంటెడ్ ది బిట్ కాయిన్? Do anyone knows who invented the Bitcoin? And do anyone knows how Bitcoin operates? Google change sir, line lo untanu. Blockchain technology. Okay, blockchain technology. Okay, nantu. We have blockchain technology. Sir, if blockchain technology is nothing about one type of algorithm. Okay, na. The blockchain technology is nothing else about it is the one type of algorithm. సార్ గూగుల్ చేయండి సార్, కంగారు మనకు ఈ గురించి బాగా తెలుస్తూ ఉండాలి. రేపు ఎవరైనా దానికి అటాక్ చేసినాక దిల్ బి ఆస్కింగ్ ది మనీ ద రాన్సమ్ వేర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద క్రిప్టో కరెన్సీ. బ్లాక్ చైన్లోనే అడుగుతాడు. సో హౌ ద బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ వర్క్స్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ముందు, డు ఎనీవన్ నోస్ హూ ఇస్ ద ఫౌండర్ అండ్ హౌ ద బిట్కాయిన్ ఆపరేట్స్? సతోషి నకోమోటో. దట్ ఇస్ ద నేమ్. ఓకే, వాడు ఇచ్చిన పేపర్లో సతోషి నకోమోటో ఏముంది, బట్ నో వన్ నోస్ వేర్ హీ ఈస్, హూ ఈస్ సీ, అండ్ నో వన్ నోస్ ఓకే వే హీ ఆర్ సీ లివ్స్. అదొక పేరు. అంటే ఏంటంటే మనకు ముద్దు పేర్లు బోల్డ్ ఉంటాయి, రైట్? వాడు ఒక కాలం పేరు సతోషి నకోమోటో అని రాసుకున్నాడు. బట్ ఒక అన్నోన్ పర్సన్ ప్రపంచానికి ఎవరికి తెలియని కరెన్సీ క్రియేట్ చేసి ఇప్పటికొచ్చి ఎవడు కనబడకంటే స్టిల్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది పాపులర్ కాయిన్ ఇన్ ద మార్కెట్. మీరు అందరూ వింటారు బిట్ కాయిన్, అవునా? సో ఈ బ్లాక్ చైన్ మొత్తం అంతా వర్క్ అయ్యేది ఏంటంటే ఇట్స్ బ్లాక్ చైన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అల్గోరిథం ఉంటుంది. ఈ బ్లాక్ చైన్ ఏంటంటే ఈ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్, ఓకే, ఐ కెన్ సే మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ యూస్ చేసుకొని ఇట్ క్రియేట్ బ్లాక్స్ నన్ను గుర్తుంచుకొని, నేను ఫుల్ బ్లాక్ చైన్ చెప్పట్లేదు. అంతులేని ఓకేనా ఒక తెలియని ఈక్వేషన్స్ని, ఓకేనా మళ్ళీ చెప్తాను, ఒక తెలియని ఈక్వేషన్స్ని ఆ ఫార్ములాస్ని, మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే విల్ ట్రై టు డీక్రిప్ట్ ఇట్. ఆ డీక్రిప్ట్ చేసిన దానికి వచ్చిన ఒక స్పేస్లోనే దే ఆర్ హ్యావింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూస్. ఓకే అందరూ? సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కనబడలేదు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటేనండి, మన దగ్గర ఉంటున్న హై స్పీడ్ ఒక డేటాని, హై స్పీడ్ ఒక ఇంటర్నెట్ అట్ ద సేమ్ టైం మన దగ్గర ఉంటున్న ర్యామ్ యూస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ని మొత్తం జనరేట్ చేస్తుంది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీస్లో. ఓకే చూడండి సార్, ఇది ఏం చేస్తుంది బ్లాక్ అంటే ఒక మ్యాథమెటికల్ పజిల్స్ ఉంటాయి సార్. ఓకే, దీనికి ఈ మ్యాథమెటికల్ పజిల్స్ ఏం కావాలి అంటే ఇక్కడ కనబడుతుందండి మూడో స్టెప్. అంటే అందరూ మొబైల్ పక్కన పెట్టి చెవులో పెట్టుకుంటున్నారా? ఓకే, మ్యాథమెటికల్ పజిల్స్ ఉంటాయి. ఈ పజిల్స్ అన్నింటినీ మనం సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఈ మ్యాథమెటికల్ పజిల్స్ని సాల్వ్ చేస్తే కంపల్సరీ మనకి ఏమవుతుందంటే కొన్ని బ్లాక్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఆ బ్లాక్స్ ఓపెన్ అయితే ఎప్పుడైతే నువ్వు మ్యాథమెటికల్ పజిల్ సాల్వ్ చేసి బ్లాక్ ఓపెన్ చేస్తున్నావో నీకు ఆ బ్లాక్స్ నీకు ఇస్తుందా, దాన్నే వీళ్ళు కాయిన్స్ అంటున్నారు. ఓకేనా? సో ఇంకొకటి, ఈ పజిల్ నువ్వు చేసేసి నువ్వు చేసేసి అని చెప్పకూడదు సార్. ఈ పజిల్ ఒకసారి నువ్వు మొత్తం అంతా వెరిఫై చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తావు, వాళ్ళని నెట్వర్క్ చెక్స్ పంపిస్తారన్న. వాళ్ళు చెక్ చేసి నువ్వు ఇచ్చిన ఆన్సర్ రైట్ అంటే ఆ పజిల్ రైట్ అంటే దాంట్లో వాళ్ళు నీకు ఏం చేస్తారంటే ఒక అప్రూవ్ ద బ్లాక్ ద మైనింగ్ టు సాల్వ్ ద పజిల్ అండ్ గెట్ పేడ్ ఇన్ ద బిట్ కాయిన్స్. ఓకేనా? సో ఈ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ కాన్సెప్ట్స్, బ్లాక్ చైన్ కాన్సెప్ట్స్ వర్క్స్ ఆన్ ద సిమిలర్ కర్వ్. The only one thing in terms of blockchain అన్నప్పుడు ఏంటంటే the blockchain mainly works in terms of solving the mathematical functions by using the computing power. కంప్యూటింగ్ పవర్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే నీ యొక్క ఇంటర్నెట్ స్పీడ్, నీ యొక్క ల్యాప్టాప్ ఒక ర్యామ్ స్పీడ్ వీటిని యూస్ చేసుకొని అది ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తుంది. బట్ ఈ క్రిప్టోగ్రఫీలో ఏం చేస్తుందంటే ద సేమ్ బ్లాక్ ఫంక్షన్స్నే మళ్ళీ గుర్తుంచుకున్నాను. నువ్వు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంక్రిప్ట్ డీక్రిప్ట్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ యొక్క క్రిప్టోగ్రఫిక్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేస్తుందన్న. సరేనా? ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ ఫంక్షన్స్ కొద్దిగా స్పీడ్గా వెళ్తానన్నా, ఎలాగా మీరు అర్థం కాలేదని చెప్పి అంటున్నారు కదా. సో ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ ఫంక్షన్స్లో ఏంటి అంటే విల్ బి యూసింగ్ వన్ థింగ్ కాల్డ్ కీస్ నాన్న. ఈ కీస్ అనేది ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పింది అంటే పబ్లిక్ కీస్ అండ్ ప్రైవేట్ కీస్ ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇంకోటి కూడా ఉంటుందా, కీ స్పేసెస్. సార్ ఈ కీ స్పేసెస్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్
కీ ఓకేనా. కీ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఐ కెన్ సే ఒక వాల్యూ ఆర్ ఒక న్యూమరిక్ నంబర్స్ వచ్చేది కీ నాన్న. కీ స్పేసెస్ అన్నది ఏంటంటే బైనరీ వాల్యూస్ రా. సో ద బైనరీ వాల్యూస్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే 10001 ఓకే ఆర్ 1111001 ఒక ర్యాండమ్ ఒక బైనరీ వాల్యూస్ని తీసుకొని ఓకేనా, ర్యాండమ్ బైనరీ వాల్యూస్ యూస్ చేసుకొని ఇంక్రిప్ట్ డీక్రిప్ట్ చేసే దాన్ని కీ స్పేసెస్ అంటాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కనబడాల్సిన అవసరం లేదు సరేనా. సరే బిఫోర్ గోయింగ్ ఏంటంటే హైటోలో చూసుకుంటాను ఈ క్రిప్టో ఓకే ఆర్ ఐ కెన్ సే క్రిప్టోగ్రాఫిక్లో క్రిప్టో సిస్టమ్స్లో ఒక డేటా ఓకే ఆర్ ఐ కెన్ సే ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ క్రిప్టో సిస్టమ్స్ అన్న ఏంటి ఉంటుందంటే గుర్తుంచుకున్నాను. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఉంటుందిరా, అండ్ దెన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ది ఇంటిగ్రిటీ రా, and we'll be having the authentication nana. We'll be having the authentication and we'll be having the authorizations by implementing the cryptography in the organization and non-reputations. సరే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాను చూడన్నా. సపోజ్ నీ బాస్ నీకు ఒక మెసేజ్ పంపిస్తాను చెప్పి అన్నాడు రా, సరేనా. ఏంటి నీకు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి నీ శాలరీ డబుల్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ పంపిస్తాను అని చెప్పి అన్నాడు. ఓకేనా, ఇది ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడు ఇంక్రిప్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒకరికి శాలరీ పంపిస్తాను చెప్పి నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి తెలియకూడదు. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి తెలియకంటే నీ ఒక్కడికి ఇంక్రిప్టెడ్ ఫార్మేట్లో ఆ మెసేజ్ పంపిస్తామని చెప్పి అన్నాడు. సో నీకు మెసేజ్ నుంచి డైరెక్ట్గా నీ బాస్ మెయిల్ ఐడి నుంచి నీకు వచ్చింది అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ అథెంటిసిటీ ఉన్నట్టే కదా. అంటే ఇది నా బాసే పంపించాడు, వేరే వాడు ఎవడు కాదు. వాట్ మై బాస్ సెడ్ అండ్ వాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ రిసీవ్డ్ బోత్ ద సేమ్. అథెంటిసిటీ ఉన్నట్టేనా? sorry authorization super okay. At the same time ఇక్కడ మళ్ళీ SMS రాస్తాను, మెసేజ్ రాస్తాను. we are raising your salary for double from next month ఓకేనా. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇందాక ఏం చెప్పానండి, సో ఐ హావ్ సెడ్ అబౌట్ ది అథెంటిసిటీ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పానండి. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు వచ్చినప్పుడు అది ఇంక్రిప్టెడ్ ఫామ్లోకి వచ్చిందంటే నో వన్ హ్యాస్ రెడ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అట్ ద సేమ్ టైం నో వన్ ఎవడు నీకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎవడు మాడిఫై చేయలేదు కదా. స్ట్రైట్ అవే నీ బాస్ ఏ మెసేజ్ చెప్పాడు అదే మెసేజ్ నీకు వచ్చినట్టేనా? ఓకేనా. ఇది దీన్ని బట్టి అంటే ఇంటిగ్రిటీ పార్ట్ కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టేనా? మూడు. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ట్రైట్ అవే నీ బాస్ నుంచి వచ్చింది అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు మాత్రమే వచ్చింది. ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ చదవడానికి అయ్యిందా? అంటే కాన్ఫరెన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టే కదా. స్ట్రైట్ ఈమెయిల్ వాస్ బీన్ షేర్డ్ స్ట్రైట్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ బాస్, అవునా? రెండోది ఇంకా ఫైనల్ది ఇంకోటి ఏంటంటే తర్వాత నీ బాస్ మెయిల్ ఐడి నుంచి వచ్చింది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఇంక్రిప్టెడ్ ఫార్మేట్లో వచ్చింది. సో నో వన్ కెన్ ఏబుల్ టు రీడ్ అని చెప్పి అన్నాను. సో దట్ లైక్ అథెంటిసిటీ ఇంప్లిమెంట్ అయింది అంటున్నా. బట్ తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడు డినై చేయగలరా నీ బాస్ని? నేను చెప్పలేదు, ఎవరో ఈ మెసేజ్ ఎవరో పెట్టేశారు. మనం ఎక్కువ వాట్సాప్లో పెడతారంటే ఫేస్బుక్లోని ఏదో మెసేజ్ పెట్టేసి సారీ మై నంబర్ వాస్ బీన్ హ్యాక్ అండ్ సమ్వన్ హస్ పోస్టెడ్ ది మెసేజ్ ఆన్ మై బిహాఫ్ అని, అవునా? సో దీన్ని బట్టి అంటే ఇంక్రిప్షన్ క్రిప్టోగ్రఫీ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకుని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయడం వల్ల వీ హావ్ బీన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ది అథెంటిసిటీ, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, అట్ ద సేమ్ టైం నాన్ రెప్యుటేషన్ కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము. సార్ రేపు ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్పగలరు వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హౌ డు యూ ప్రాక్టీస్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, అథెంటిసిటీ, ఆథరైజేషన్ అండ్ నాన్ రెప్యుటేషన్ యూజింగ్ ది క్రిప్టో సిస్టమ్స్ అంటే? data transfer securely with encrypted form. చెప్పండి పర్లేదు. Data is transferring securely with encrypted format by following the confidentiality, integrity and authenticity. Transferring the data or information from the one to one with the confidentiality. జయరామ్ కూడా ఏమో పిలిస్తే పలకలేదు అంటాడు, ఇప్పుడు చూస్తే ఆడ చెబుతున్నాడు, అంతేనా జయరామ్? ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు ఎలా చెప్పాలో ఆలోచిస్తాను, ఏది పెట్టాలి చెప్పాలి. ఏదో చెప్పాలి కదా, చెప్పండి కానీ కూర్చుంటారు దగ్గర. సరే, దర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ కాల్ వన్ టైం ట్యాబ్ అంటున్నాను. సార్ ఈ వన్ టైం ట్యాబ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సార్ మీ అందరి స్కూల్లో మీ అందరికీ గుర్తుందో లేదో యూనియన్ ఫంక్షన్స్ లేదా ఎలా కాకుండా ఎండ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ జార్ ఫంక్షన్స్ గుర్తుందండి? ఒక నిమిషం పిడి, ఒక 20 minutes సార్, పిడి ఒక 20 minutes సార్, పర్లేదు. ఓకే సార్, ఇది గుర్తుందండి? స్కూల్లో ఎవరైనా ఎండ్ ఫంక్షన్స్ గురించి ఆర్ ఫంక్షన్స్ గురించి జార్ ఫంక్షన్స్ గురించి చదువుకున్నారా? తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకో, ఎలా తీసుకుందామంటే ఏదో ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందామండి. నేను ఎక్కువ ఇప్పుడు జార్ ఎక్స్ఆర్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు 1 0 0 1 ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం నాకు వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది 0 0 0 1.
ఇప్పుడు మేము జార్ ఫంక్షన్ చాలా మంది చెప్పేసాను అండి. జస్ట్ సింపుల్. ఓకే, హౌ జార్ ఫంక్షన్స్ వర్క్. ఓకేనా, సార్ మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఎలాగ జార్ ఫంక్షన్ ఉపయోగపడుతుందంటే, ఇప్పుడైనా ఇక్కడ 1 0 ఉంది అంటే, ఇక్కడ 1 కానీ 0 కానీ ఉందంటే ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి 1 సార్. ఓకేనా, లేదు 0 కానీ 1 కానీ ఉన్నా ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ 1, ఆర్ బోత్ హ్యావ్ 0 and 0 ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ 0, ఆర్ బోత్ హ్యాస్ 1 and 1 ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ 0. ఇది అర్థమైంది సార్. ఇక్కడ సమయం చెప్తాను చూడండి సార్. ఎలాగంటే ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఉంటే ఏమవుతుందండి? మైనస్ అయినా మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ కదా. ఓకే ఓకే మైనస్. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్, రైట్? మైనస్ సార్ అట్ ద సేమ్ టైం మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. నాకు దాని ఉంది. ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ అండి, ప్లస్ అంతేనా? ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ అవుతుందా? అంతే కదా. ఇది నాకు సార్ ఇదే సేమ్ ఫంక్షన్ సార్. ఓకేనా, 1 అనేది ఏంటంటే మైనస్ అనుకుందాం నాన్న, 0 అనేది ప్లస్ అనుకుందాం నాన్న. ఓకేనా, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కదా. మైనస్ సారీ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ కదా. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ కదా. ఓకే, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అంతేనా. ద జార్ ఫంక్షన్ విల్ ఆల్సో వర్క్ ఇన్ ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అన్న. ఇప్పుడైనా 1 0 ఉందంటే 1, 0 0 ఉందంటే 0, 1 1 ఉందంటే అగైన్ 0 రా సార్. ఓకే, ఇక్కడ అర్థమైంది అందుకనే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ వన్ ట్యాబ్ నువ్వు ఏదైతే ప్లేన్ టెక్స్ట్ లో రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాసిన సార్. ఇక్కడ ఎందుకు జార్ ఫంక్షన్ చెప్తున్నానంటే, మనం ఇంకా ముందు నేర్చుకోవాల్సిన సైపర్ టెక్స్ట్ లో జార్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం. అందుకు వన్ ట్యాబ్ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఏదైతే ప్లేన్ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఓకేనా, దాన్ని విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ ది బైనరీ రా. ఓకేనా, విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ బైనరీ. ఈ బైనరీ యాడ్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఏదైతే అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తున్నావో నానమ్మ, ఓకేనా, మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వన్ ట్యాబ్ లో ఏదైతే అప్లికేషన్స్ ఇది ఇంక్రిప్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా, విల్ క్రియేట్ 1 కీ స్ట్రీమ్ అని గుర్తుంచుకోరా. ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్ బెస్ట్ ఒక నిమిషం. ఓకే, ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నానో దాన్ని ఐ హావ్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైనరీ. ఓకేనా, సరే. ఇప్పుడు సరే సార్, ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను అన్న. ఇక్కడ ఏంటి నేను చేసిన ఫస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నా, ఇది కన్వర్ట్ టెక్స్ట్ టు బైనరీ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కనబడింది సార్. అందుకని సరే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ మై ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ బైనరీ అన్న. ఈ బైనరీకి వచ్చిన తర్వాత నౌ యాజ్ టు గివ్ ద కీ. ఏ కీ అన్న? ఒక కీ ఇస్తాను, సునీల్ టెక్స్ట్ లేదా సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ మేబీ అండి. ఈ కీని కూడా ఇది ఏం చేస్తుంది, బైనరీ వాల్యూస్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ రెండు బైనరీ వాల్యూస్ కన్వర్ట్ చేసి జార్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకుంటే అగైన్ విల్ గెట్ అనదర్ బైనరీ వాల్యూ కదండి. That binary value is nothing about this value. సో రేపు ఎవరికైనా నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను అనుకుంటా. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను అనుకుంటా, వాళ్ళు డీక్రిప్ట్ చేసుకుంటే నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వస్తుందా? అందరికి అర్థమైందా? సో ఇక్కడ అంతా నేను బ్యాక్ ఎండ్ లో జరిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి చెప్తున్నాను. హియర్ దే హావ్ బీన్ 2 థింగ్స్ దట్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ రా. సో ఒకటి వచ్చేసి ప్లేన్ టెక్స్ట్. ఆ ప్లేన్ టెక్స్ట్ లోని విల్ బి హ్యావింగ్ కీ వాల్యూస్. కీ వాల్యూ అంటే ఏంటి, మన సిమెట్రిక్ ఫంక్షన్ లో ఇచ్చేదాన్ని ప్రతిదీ జార్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకొని మన డేటాని మనకు కావాల్సిన విధంగా మారుస్తుందా. దాన్ని వి కాల్ దట్ వన్ టైం ప్యాడ్ రా. సరే, ఇక్కడ అందరికి అర్థమైంది కదా సార్. సో ప్రతి ఒక్కరికి వాట్ ఈస్ మెన్ బై సైపో, వాట్ ఈస్ మెన్ బై కీ, వాట్ ఈస్ మెన్ బై కీ వాల్యూ అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై జార్ ఫంక్షన్స్. ఇది ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు?
No. Okay. Do anyone has any questions in terms of what do you call that? Substitution cipher మీద ఎవరైనా ఐడియా ఉందా? ఎవరైనా do anyone can help me with the what is meant by substitution cipher or mono alphabetic cipher అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ని మనం వేరే వాటిని పెట్టి ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి. అంటే ప్రతి సింగిల్ వర్డ్ ని మనం డిఫరెంట్ వర్డ్ తోని చేంజ్ చేసి డేటా పొందాలి. అదే పోలీ ఆల్ఫాబెటిక్ అంటే మల్టిపుల్ ఆల్ఫాబెట్స్ యూస్ చేస్తాం. మల్టిపుల్ ఆల్ఫాబెట్స్ యూస్. So నా క్వశ్చన్ సార్ పోలో ఆల్ఫాబెటిక్ do you need any key to decrypt and encrypt? Key will be Yes, and polyalphabetic also. What about the mono alphabetic? Any cryptographic functions are requires the key. Okay na? Any cryptographic function requires the key. Either it is a private key or public key. We decide later, but it requires a key to encrypt the data. Sir na? Sorry. Yes, sir. Key. Okay na? There are two things. Key spaces ki tada ante. Key అనేది వాల్యూ న్యూమరిక్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. కీ స్పేస్ కింద బైనరీ వాల్యూ. Using random binary values we can encrypt and decrypt and key space అంటే. Okay, well said. సరే అండి, ఇప్పుడు అంత బాగా చెప్పారు. నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సిన అనదర్ థింగ్ వచ్చేసి స్టెగ్నోగ్రఫీ. ఈ పేరు కూడా విన్నారు ఎక్కడైనా? స్టెగ్నోగ్రఫీ అని నేను క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేస్తాం, బట్ వి నాట్ లీవ్ ది నేమ్ కాల్ స్టెగ్నోగ్రఫీ అని. Let's see something called steganography. ఇప్పుడు బిన్ లాడెన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు అదేనన్నా, ఇప్పుడు పెద్ద ఇమేజ్ ఉందన్న, దాన్ని జూమ్ చేస్తే కీప్ ఆన్ జూమింగ్ ఇట్, ఇక్కడ మీకు ఇలా కనబడుతుంది. సరే, ఇది ఒక బ్లాంక్ ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది సార్. ఓకే, మనకి క్యూఆర్ కోడ్ తీసుకోండి సార్. యూ నో లైక్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్కోడింగ్ ద క్యూఆర్ కోడ్ విల్ యూస్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్యూఆర్ కోడ్ హ్యాస్ టు రీడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో క్యూఆర్ కోడ్ నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తీసుకుంటుంది? ఐడియా ఉంది? ఓకేనా సార్, నాట్ ఆల్ ద క్యూఆర్ కోడ్స్ ఆర్ సిమిలర్, అవునా కదా? అట్ ద సేమ్ టైమ్ నీ మొబైల్లో ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ కూడా ఇట్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్, రైట్? ఓకే సార్, నేను మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయని చెప్పాను సార్. ద క్యూఆర్ కోడ్ డజంట్ యూజ్ దిస్ టెక్నోగ్రఫీ ఆర్ క్రిప్టోగ్రఫీ ఫంక్షన్స్ అండి. క్యూఆర్ కోడ్ అనేది ఏంటంటే స్కాన్ చేయగానే ఒక అది ఏం చేస్తుందంటే అదొక కీ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి సార్. ఓకే, వాడమండి ఈ లోగన్ పక్కన సార్. నీ ఒకసారి క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయగానే ఇట్ విల్ జనరేట్ వన్ కీ అన్న. ఆ కీ డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ యూస్ చేసుకొని లాట్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్లోని వాళ్ళ మెనూ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, అవునా? ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? అదే సేమ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ కీ విల్ బి జనరేటింగ్ టు ద యూఆర్ఎల్ అన్న. ఒక లింక్ జనరేట్ అవుతుంది, ఒక కీ జనరేట్ అయ్యి ఒక యూఆర్ఎల్ హిట్ అవుతుంది. మనం పేరు గుర్తుంచుకున్నాం. ఆ యూఆర్ఎల్ హిట్ అయ్యాక ఓపెన్ చేస్తుంది. సో హియర్ వి నాట్ యూజింగ్ ఎనీ స్టెగ్నోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్ అలాగే యూస్ చేయట్లేదండి. బట్ జస్ట్ మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అన్నాను, బట్ నో వన్ హస్ ఆన్సర్. గుడ్. సరే, ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను అంటే అన్న, సరే ఈ స్టెగ్నోగ్రఫీ అన్న, ఈ స్టెగ్నోగ్రఫీ చెప్పాలంటే సింపుల్ రా. స్టెగ్నోగ్రఫీ ఈజ్ అ మెథడ్ ఆఫ్ హైడింగ్ డేటా ఇన్ అనదర్ మీడియం ఆర్ అనదర్ డేటా అనేది స్టెగ్నోగ్రఫీ రా. నీ రా ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు అలాగే ఉంటుంది, బట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అటాచ్డ్ డీప్ ఇన్సైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రా. ఓకే, నీకు ఎలా మాట్లాడతాను, నీకు ఒక ఇమేజ్ పంపించాను ఆర్ అదర్వైజ్ లైక్ సరే అందరికి బుక్ తీసుకున్నాను. సరే, ఇప్పుడు ఒక బుక్ ఇది పక్కన. ఇప్పుడు బుక్ ఉందన్న, ఈ బుక్లో నేను కొన్ని పదాలు మాత్రమే, ఓకేనా, మళ్ళీ గుర్తుంచుకున్నాను, కొన్ని పదాలు మాత్రమే నేను హైలైట్ చేశాను. లేదంటే కొద్దిగా మిగతా పదాల మీద కొద్దిగా కొద్దిగా దాన్ని ఏం చేస్తానంటే చిన్న డార్క్ లేదా చిన్న డిమ్గా పెట్టాను అనుకున్నాను. సో ఆ విషయం తెలిసినాడు ఆ బుక్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వాడు తెచ్చుకోగలరా? ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం నేను అది చెప్తాను, ఈ బుక్లో ఇక్కడ నుంచి 3 అడుగుల దూరంలో ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్లో ఐ విల్ బి షేరింగ్, నీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం పంపిస్తాను. గో అండ్ గెట్ ఇట్. ఏమవుతుంది? You can see the information or some using the key. కీ అవసరం లేదు కదా నాకు, స్టెగ్నోగ్రఫీ కీ అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా, మనం చెప్తున్నా స్టెగ్నోగ్రఫీకి ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ కావాలి, ఇక్కడ కీ కాదు, రైట్? టూల్ కాల్ స్టెగ్నోషియర్ అన్న, ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నారు, ఉందని తెలియదు.
By using the clue which he gave, he can get the information. So there is a no queue, it is only the hint. Okay, so ఇక్కడ స్టెగ్నోగ్రఫీ చెప్పాలి అంటే సార్ ఇక్కడ 3 ఉంటాయన్న. ప్రతి ఒక్క స్టెగ్నోగ్రఫీకి we use the carrier, we use the స్టెగ్నోమీడియం, and we have the payloads. అన్న ఈ స్టెగ్నోగ్రఫీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేసేటప్పుడు there are 3 things అన్న. ఒకటి క్యారియర్, రెండోది స్టెగ్నోమీడియం, మూడోది పేలోడ్ రా. ఓకే, నేను ఫస్ట్ కింద నుంచి పైకి వెళ్తాను. పేలోడ్ అంటే ఏంటి? నేను ఏదైతే ఇమేజో లేదా ఏదైతే ఫైల్ యూస్ చేసుకొని వాడికి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తున్నానో దాన్ని వి కాల్ పేలోడ్స్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇందాక చూపించిన దాంట్లో ఐమ్ టేకింగ్ బుక్ యాజ్ ఎ మీడియం, అవునా? సో మై పేలోడ్ ఇస్ ద బుక్ ఆర్ ద న్యూస్ పేపర్. ఇప్పుడు స్టెగ్నోమీడియం నేను ఏ విధంగా అయితే ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నీకు వైట్ పేపర్ ఇచ్చాను రా, అది నీకు వైట్ పేపర్ కాదు, బట్ దాని మీద ఒక స్పెషలైజ్ ఇంక్ మొత్తం వేస్తే లేదా వాటర్ లిక్విడ్ వేస్తే అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బయట కనబడుతుంది. అది కూడా స్టెగ్నోగ్రఫీ కదా. ఆ వైట్ పేపర్ వచ్చేసి మొత్తం అంతా పేలోడ్. ఆ స్టెగ్నోమీడియం ఏంటంటే ద కలర్ వాట్ ఐఎమ్ డిప్లాయింగ్ దేర్, అంతే కదండి. ఆ లిక్విడ్ వేస్తే నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకి ఏం వస్తుంది? మన చిన్నప్పుడు మనకు అడగ గుర్తులేదు, ఈ వైలెట్ కలర్ పెన్స్ ఒకటి ఉంటాయండి, ఇన్ఫ్రారెడ్ పెన్స్ అని. మన పెన్తో రాస్తే కనబడుతుంది, బట్ ఆ లైట్ వేస్తేనే మనకు కనబడుతుంది, రైట్? గుర్తుందా? నాకు పెన్ చాలా సంవత్సరాలు అవుతుందండి. అట్ ద సేమ్ టైం క్యారియర్ అన్న. క్యారియర్ అంటే ఏంటి? ఫైల్లో లేదా ఏంటంటే ఈ పేలోడు, ఓకేనా, ఈ పేలోడు ఈ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పట్టుకెళ్తుంది అని చెప్పేది క్యారియర్ రా, సరేనా? ఒకటి పేలోడ్స్, రెండోది స్టెగ్నోమీడియం. పేలోడ్ అని చెప్పాను. పేలోడ్ అంటే ఏంటంటే the information that has been considered or transferred by using any medium is called a payload, or the medium in which the information is hidden by using any form is called stegnomedium. And third, we have the carrier, a signal, a data stream, or file that are hidden information. Okay, what payload information, how they can able to carry from one part to other part is called the carrier. ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ స్టెగ్నోగ్రఫీ మీద? స్టెగ్నోగ్రఫీ మనం ఏమంటామంటే ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. is a type of security to obscurity. సరే, ఇప్పుడు చిన్న మాట చెప్పండి, ఈ స్టెగ్నోగ్రఫీ వల్ల మన దాంట్లో కాన్ఫిడెన్షియల్ ఉంటుందా, ఇంటిగ్రిటీ ఉంటుందా, అవైలబిలిటీ ఉంటుందా, నాన్ రిప్యుటేషన్స్ ఉంటుందా, ఆర్ ఆథరైజేషన్స్ ఉంటాయి? అతనికి ఇందులో ఏదైతే మనకి ఆర్ ఎనీథింగ్ ఈ స్టెగ్నోగ్రఫీ వల్ల మనకి ఏదైతే అచీవ్ అవుతున్నాయి, ఏదైతే అచీవ్ అవ్వట్లేదు? చెప్పండి సార్, ఈ స్టెగ్నోగ్రఫీ వల్ల హౌ డు యూ మేక్ షూర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఏదైతే మన సర్వీసెస్ మనం అచీవ్ అవుతున్నానో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అచీవ్ అవ్వట్లేదు? ఓకే, నన్ను అడిగితే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇష్యూ అవ్వట్లేదు అన్న. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే ఏంటి? నీ ఇన్ఫర్మేషన్, వాడు పంపించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాడికి మాత్రమే రావాలి, అంతేనా? సెక్యూర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళి అంటే వాడికి ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు వచ్చింది రావాలి, కాన్ఫిడెన్షియల్. సో ఇక్కడ నువ్వు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అచీవ్ అవుతుందంట. ఎవరైనా పడుతుంది అంటే ఎందుకు అవ్వకూడదు అంటే డేటా అనేది హైడింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి అది ఏజ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో నీ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాను? నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు చదవకూడదు, నువ్వు ఒక్కడే చదవాలి. సో ఇది కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, అది అచీవ్ అవుతుందండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, రైట్ ఆన్సర్. ఎగ్జాంపుల్, ప్యాటర్న్. ఓకే, ఎవరికైతే ఈ స్టెగ్నోమీడియం అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్టెగ్నోమీడియం అక్కడ కీ అంటామంటే క్రిప్టోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్ అయితే కీ కానీ కీ స్పేసెస్తో కానీ మనం డీక్రిప్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ స్టెగ్నోగ్రఫీలోని వి యూజింగ్ స్టెగ్నోమీడియం విచ్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టెగ్నోమీడియం వి హావ్ బీన్ యూజింగ్. అంటిల్ ఇది తెలిసే వరకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఓపెన్ చేయగలవా? So as I said, okay, while implementing the crypto systems of cryptography, we are achieving the confidentiality, integrity, authentication, authorization, and non-repudiation. The similar way, until unless the stegnomedium is quite, ఇది ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాడి తప్ప ఇక నో సారీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ స్టెగ్నోమీడియం we will be achieving the all type of services. ఓకేనా? మీట్ అవ్వాలండి. ఓకే అన్న. ఓకే సార్, నేను ఎక్కువ టైం వేస్ట్ సార్. ఐ బి గోయింగ్ ఇంటూ లిటిల్ బిట్ క్విక్కర్. సార్ ఇది స్టెగ్నోమీడియం సార్. నేను ప్రతిసారి మనకి వీ హ్యావ్ ది ప్లేన్ టెక్స్ట్ అంటున్నాను, and plain text అయ్యాక we have been sending the information to ciphertext, right? So ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లేన్ టెక్స్ట్ నుంచి ciphertext అవ్వాలంటే మనకి ఏం కావాలండి? either we use the substitution model అంటే మనకి మోనో ఆల్ఫాబెటిక్, పాలిఆల్ఫాబెటిక్.
సార్ ఎక్కువ మన ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నానంటే సార్ వీ యూజింగ్ 2 టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్న సార్ ఓకే అవుతుంది. సో ఈ సైపో టెస్ట్ యూస్ చేసేటప్పుడు దే హావ్ బీన్ 2 టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి టేకింగ్ అని. వన్ యూస్ యాజ్ యూ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఎర్లియర్, వన్ ఈస్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ మోడల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆన్ టు ది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మోడల్ రా. సో సబ్స్టిట్యూషన్ మోడల్లో మనం ఏంటంటే వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ మోడల్? No, no. ఓకే. సో ఇప్పుడు సైపో టెస్ట్ మోడల్ ఏంటంటే సార్ ఇది క్వైట్ ఎలా మాట్లాడతానంటే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉందో, ఓకేనా సార్, ఇది ముందు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మోడల్ చెప్పకముందు సార్ ఎవరైనా ఈ సైపర్ టెక్స్ట్ మోడల్ సబ్స్టిట్యూషన్ మోడల్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? వన్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ డూ యూ బీ వర్కింగ్ ఆన్? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే నేను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మోడల్ చెప్తాను సార్, బాగా అర్థం అవుతుంది. అందుకని In between any sentence or any word, we use some alphabetics like AM. ఓకే, నువ్వు చెప్తుంది నాకు బ్రీఫ్ అర్థం అవుతుంది. ఐ నీడ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో. AM, AN. Sorry. Okay. Like if mango అనేది ఉందనుకున్నాను, M కి N కి A కి మధ్యలో ఏ అలా డిఫరెంట్ ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం. లైక్ AM, BA, CN. ఇప్పుడు అంటే మ్యాంగో ఉంది, సో మ్యాంగోకి ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు మ్యాంగోకి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ మోడల్ విచ్ ఇస్ మోనో ఆల్ఫాబెటిక్. దాన్ని ఎలా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు? AM, BA, CN. ఏదో ఆల్ఫాబెట్స్ రివర్స్ ఆర్డర్ తీసుకోవచ్చు కదన్నా. ఇప్పుడు రివర్స్ చేస్తే M ప్లేస్ లో తీసుకోవచ్చు. అది రివర్స్ మోడల్ ఏంటి అది? కాదన్నా, ఇప్పుడు A to Z ప్లేస్ లో Z to A తీసుకొని మనం సైఫర్ చేసుకోవచ్చు కదా. అదే చేసుకోవచ్చు, బట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ మోడల్ నాన్న. ఈ వర్డ్ మధ్యలో ఏదో ఒక వర్డ్ యాడ్ చేయొచ్చు. మనం ఇలా యూస్ చేయొచ్చు. AM, BA, CN, DG, TO అలా యూస్ చేయొచ్చు కదా. చెప్పాను, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. AM, BA, CN, DG. పట్ట చెప్పు, రాసుకున్నావు ఒకసారి. AM, BA, CN, DG, EO. సో నువ్వేమంటున్నావు అంటే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ ఉందో ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ మోడల్లోని మోనో ఆల్ఫాబెటిక్లో ఏంటంటే, సో మ్యాంగో ఉందంటే అన్నావు AM, AA, AN, AE, OO అంతేనా? లైక్ ఇలా అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు, కంప్లీట్గా మనం ఆల్ఫాబెట్స్ అని యూస్ చేయొచ్చు కదా. సరే, నేను అడుగుతుంది క్రిప్టోగ్రఫీ ఫంక్షన్స్ గురించి మోడల్ గురించి అడుగుతున్నాను. ఓకే ఓకే. నువ్వు ఎలా పడతారు యూస్ చేసుకో, క్రిప్టోగ్రఫీ ఫంక్షన్ ఎలాగైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతిదీ ఎలా కాకుండా AA, BA లేకపోతే CN, DG అది ఒక క్రిప్టోగ్రఫీ ఫంక్షన్స్ ఏం కాదు అంటలేదు. వన్ థింగ్ అంతే. ఎలా చేస్తారు? సింగిల్ ఆల్ఫాబెటిక్ యూస్ చేసుకొని ఏ విధంగా చేస్తారని అడుగుతున్నా. సరే, ఒకటే మాట్లాడుతున్నాడు జయరామ్, నీ సంగతి ఏంట్రా? లోకేష్ గారు వీడిపోయాడు, చెప్పండి అమ్మా.